Good afternoon to one and all present here. On behalf of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, I welcome the new budding graduates to the Adityan family. Education is not preparation for life. Education is life itself. As the words of the educational reformer John Dewey goes, education is of course an integral part of life and an asset that all of us need to accumulate upon. Warm greetings from Sri Krishna Aditya College of Arts and Science on this notable occasion of welcoming a new batch of students, the stars going to be illuminated by the sun, Aditya. It gives us boundless joy in welcoming the dignitaries, guests, and delegates, our beloved students and proud parents with great delight and immense exultation. I extend my cordial welcome to one and all gathered here to the virtual platform. It gives me boundless pleasure in welcoming you all to the virtual induction program for the academic year 2020 to 2021. There are two ways of spreading light, to be the candle or the mirror that reflects it. We at Sri Krishna Aditya aim not only at being the source of light but also holding the torch high to guide our students throughout their path of their future. To mark the official beginning of this solemn occasion with the blessings of God Almighty, we invite our Principal Madam to let the light of knowledge glow by symbolically lighting the Kuthuvilakku on behalf of our Managing Trustee Madam, and we are sure that Managing Trustee Madam's blessing will always be bestowed on our campus and on each and every one of us. Ma'am, please. Light is a symbol of brightness and prosperity. It brings umpteen blessings to our life, guiding our path towards the right opportunities. Light signifies knowledge, brightening up our mind and igniting the soul with endless energy. A lamplit is a witness to our thoughts and actions, a mark of our readiness to set out on the journey towards attaining success. We have now begun a journey of lighting up our minds with wisdom by symbolically lighting the Kuthuvilakku. Thank you, ma'am, for doing the honors. Following the lighting of the lamp, it is now time for us to rise in unison to offer our remembrance to our motherland. Tamil Thai Vaalthu. எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறமையந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. We request all of you to kindly make yourselves comfortable as we would move on to share with you glimpses of our pride, Sri Krishna Aditya. Though we have been put under threat by the global pandemic, not letting our dear students visit our campus, we deem it our desire to let them have a glimpse of the land that is going to take their life through greater heights of inculcating knowledge and wisdom in the 21st century. Presenting to you a virtual glance of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, the institution
where you're going to spend the upcoming 3 years that springs you professionalism in the new era of your life. Sri Krishna Aditya is the dream institution for many students because of its world-class infrastructure with all amenities, and all our classrooms are smart classrooms, so 24/7 learning we are providing, and the guest lectures by the industry experts to make our students to be industry ready at the end of third year. And then we are providing in-campus professional courses like CA, CMA, ACS and ACCA, and also we train our students for banking and TNPSC exams. Because of all these efforts, we provide 100% placement every year to all our students. So when a student enter into our campus, he will surely leave with a placement order in his hand. Enter into Sri Krishna Aditya College of Arts and Science to empower yourself to become leading professional to face this competitive world with confidence. Be a proud Sri Krishna Adityan. Thank you, team, for taking us on a quick flight through our campus. Dear students and parents, hope the magnificence of our walls and the beauty of our landscapes left you enchanted. We now move on to fulfilling our duty of welcoming our dear attendees with the words of our ever motivating and supporting leader, our beloved principal of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, Dr. S. Palaniammal, to extend her words of welcome. A very pleasant good afternoon to one and all gathered here in this virtual platform. The heroes of today's function, my dear students and their parents. With open hands and open heart, on behalf of the management and on behalf of every one of us here, I extend a very warm welcome to you all to join Sri Krishna Aditya family. My dear students, officially, you have been inducted into our Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, and from now on, you are a proud Sri Krishna Adityan, and you are the brand ambassador for our institution. And I feel really proud that many of you have chosen our institution with lots of dreams and hopes and expectations. And all your expectations, dreams and hopes will be fulfilled in our institution. And this is the first time we are doing this virtual induction program due to this pandemic. I'm sure we will overcome this soon. And I'm expecting positively we all meet together soon in our campus, and then we'll travel together in our academic journey in your Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. Our chief guest, Dr. Jayanta Sri Balakrishnan Madam, she's a soulful motivational speaker and an impeccable teacher who was also my guru during my college days.
Madam's simple life and her transforming messages that has transformed the lives of many for better living. And Madam, really we are thankful to you for having accepted our invitation to when we invited you to motivate our first year students, and we couldn't have found a better person than you to motivate our first year students on this great occasion. I wholeheartedly welcome you, ma'am, on behalf of the management and the entire team of SKA Cash. I bestow my sincere, heartfelt thanks on our managing trustee and chairperson, madam, who is the pillar of strength and support in all our endeavors. And she is the force behind the tremendous growth of all our Sri Krishna institution, and in particular, Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. She is a self-driven and ambitious person who always dreams and works for upbringing the students' community in all possible ways. We are really fortunate, ma'am, to have such an eminent leader amongst us who is leading us in the path of success always. I wholeheartedly welcome you, ma'am, to join this virtual induction program. And I extend my warm welcome to the young and dynamic leader, our trustee Aditya, for this virtual induction program. Our CEO, sir, Dr. K. Sundararaman, who is always with us, encouraging us, motivating us, guiding us in the path of success. And I take this opportunity to acknowledge him gratefully, and I extend hearty welcome to you, sir. I extend my warm welcome to all the principals of our sister institutions, the heads of the various departments, the faculty members of all our institutions for this induction program. And but எல்லாருமே நான் இப்ப பேரண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் எங்க காலேஜ் பத்தி நாங்க எந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் உங்க குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க போறோங்கிறத பத்தி ஒரு சில நிமிஷங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சோ எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் புரியுற மாதிரி நான் தமிழ்ல பேசுறேன். எங்க காலேஜினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நாங்க சொல்லவே வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னாலே தி வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். And now you have seen how our infrastructure is. And then all our classrooms are smart classrooms. அங்க எங்க ஃபேக்கல்டி என்ன டீச் பண்றாங்களோ அதை அப்படியே சேவ் பண்ணி கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போடுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்ப வேணும்னாலும் 24/7 they can refer what is being taught in the class, even after 6 months or even after 1 year. And all our faculty members, so more than 50% of the faculty members have completed their doctorate, and also they are well qualified, that is qualified NET and SLET. And other faculty members are pursuing their doctorate. So we have well qualified with vast experienced faculty members to head the departments and to also to handle the classes. And then what is unique about Sri Krishna Aditya? Our professional courses. When students get admitted into our institution, he should choose either the professional course or the government exam courses, or they have to choose the skill-based development certification courses. We are providing in campus weekly 6 hours CA, CMA, ACS and ACCA courses. Either they can choose that or they can choose the TNPSC. If they are interested in government exams, they can choose either TNPSC or they can choose the banking exam coaching. And some students எங்களுக்கு இது ரெண்டுமே எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க they can choose the skill based certification courses. ஒரு 12 கோர்ஸ் நாங்க ஆஃபர் பண்றோம், லைக் ஆண்ட்ராய்டு, பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், MongoDB, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், 12 கோர்சஸ் நாங்க ஆஃபர் பண்றோம். அதுல ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ்ல ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம். மத்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பேங்கிங் எக்ஸாம் எல்லாம் 120 hours throughout the year it will happen. பட் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு 45 hours. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிக்கும் போது 2 சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் இன் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜில முடிச்சிருப்பாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அத்தனை காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டேலி சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் கம்பல்சரியா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நாங்க கொடுக்குறோம் எங்க காலேஜ்ல. ஸோ அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், நான் ரொம்ப பெருமையா இப்ப சொல்லிக்க ஆசைப்பட்டது வந்து
லாஸ்ட் இயர் வந்து 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு இந்த வருஷம் அவங்க இன்டர்மீடியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே போல இப்போ கரண்டா எழுத போறாங்க 256 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க சிஏசிஎம்ஏ ஏசிஎஸ்ஏசிசிஏ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்க்கு இது பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து 173 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் பேங்க் ட்ரைனிங் and 598 students have completed 2 certificate courses வந்து இப்ப லாஸ்ட் இயர் முடிச்சிருக்காங்க. இந்த வருஷமும் நீங்க எல்லாருமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நீங்க நிறைய ஆப்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So once when the college reopens and this professional courses training we will start in our campus. எப்பவுமே இப்ப இண்டஸ்ட்ரி சொல்றது வந்து graduates வராங்க but they are not up to their expectation சொல்றாங்க. அதாவது whatever they learn in the class they do not know how to apply it அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. சோ அந்த கேப்பை நாங்க பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டர் ஒரு சப்ஜெக்ட் கோர் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து 1 or 2 யூனிட்ஸ் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸே வந்து நாங்க கிளாஸ்லயே எடுக்கிற மாதிரி நாங்க பண்றோம். அதுல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் லா பேப்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லாயரே கூட்டிட்டு வந்து நாங்க அந்த ஒரு யூனிட்டோ 2 இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸ் நாங்க எடுக்க வைக்கிறோம். இன்கம் டாக்ஸ்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷனலே கூப்பிட்டு வந்து we are asking them to teach in the class. சோ இது மட்டும் இல்ல, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. இப்ப இங்க அட்மிஷன் இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மோர் தென் ஒரு 30% எல்லாமே 500 and above தான். அப்புறம் 400 and above பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 75 to 80% அந்த இதுல தான் இருக்காங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து காமர்ஸ் வராம இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டஃபா இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு மேத்ஸ் வந்து டஃபா இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு ஜாவா டஃபா இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்க என்ன பண்றோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெமிடியல் கிளாஸஸ் எங்க ஸ்டாஃபே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெமிடியல் கிளாஸஸ் கொடுக்குறோம். சோ இந்த மாதிரியான எங்களுடைய எஃபர்ட்னால நாங்க வந்து எவ்ரி இயர் we are giving more than 95% of graduation and அது மட்டும் இல்லைங்க, எவ்ரி இயர் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்கும் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்குறாங்கிறது நான் ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா 13 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோல்டு மெடல் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க. அதுல 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஎஸ்சி ஐடி, பிஎஸ்சி சிடி அண்ட் பிகாம் ஏஎன்எஃப் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வித் கோல்டு மெடல். சோ இது வந்து இந்த வருஷமும் நாங்க நிறைய அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்ஸ் எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த அளவுக்கு எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க ஃபேக்கல்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்றாங்க. அண்ட் நீங்க கேட்கலாம், நாங்க வந்து ஒன்லி அகாடமிக்கே பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களே மேடம், அகாடமிக்ல மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கன்னா நிச்சயமா இல்லைங்க. சோ வி ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ. நிறைய கிளப்ஸ் இங்க இருக்கு. இசை கல்ச்சரல், நீங்க டான்ஸ் பாட்டு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அதுல இது பண்ணலாம். பிசினஸ் கிளப் இருக்கு, மேத்ஸ் கிளப் இருக்கு, என்வாயன்மெண்ட் கிளப் இருக்கு. சோ இதுல அண்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் கிளப், இதுல எதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த கிளப்ல நீங்க சேர்ந்து அதே அந்த உங்களுடைய ஸ்கில்ல நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். சோ இதுல எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல மட்டுமே நாங்க அட்டெண்ட் பண்ண சொல்றது இல்ல, we want to give them some exposure outside also. சோ நாங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளி காலேஜ்ல நடக்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், செமினார்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாத்துலயும் இன்டர்நேஷனலா இருந்தாலும் நேஷனலா இருந்தாலும் they will go and participate. அண்ட் எங்களுடைய ஃபேக்கல்டியினுடைய ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸ்னால இப்போ ஜர்னல்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 835 papers have been published in reputed international and national journal. அது இல்லாம 2942 papers வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மாதிரியான எங்களுடைய கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸ்னால எங்களால ஈஸியா 100% பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க முடியுது. 50+ கம்பெனிஸ் வந்து எங்க காலேஜுக்கு விசிட் பண்றாங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு. இன்ஃபோசிஸ், சிடிஎஸ், டிசிஎஸ், ஐபிஎம், விப்ரோ, கேப்ஜெமினி, டெலாய்ட், கோடிங் மார்ட், ஹெச்சிஎல், சதர்லாண்ட், மெக்கன்சின்னு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் நீடிட்டே போகும். இந்த எல்லா கம்பெனிலுமே எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they excel and they get placed. See, ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டுமே நாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறது இல்ல, பிகாஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் வரும்போது we permit them to attend it. இதனால பாத்தீங்கன்னா 5 and more கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 37, 4 and moreல பாத்தீங்கன்னா 74 and 3 and moreல 137 students and 2 and more offer வச்சிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 306 students and 749 students, all the 749 placed with 1234 placement orders. And இப்ப நீங்க பேக்கேஜ் பத்தி கேட்கலாம். தி ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட் பிளேஸ்ட் இன் கோடிங் மார்க்ல வித் 5 lakhs சாலரியில. ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் பாத்தீங்கன்னா 2.25. சோ எல்லாருமே இந்த எம்என்சிஸ்ல தான் இவ்வளவு ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் பிளேஸ் பண்ண முடியுமா? நிச்சயமா இல்ல. யாரெல்லாம் நாங்க கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அது யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க டெஃபினட்டா ஹையஸ்ட் பேக்கேஜுக்கு பிளேஸ் ஆயிடுவாங்க. சின்ன கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா இருந்து
ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணினாலும், பட் அவங்களையும் நாங்க விடுறது இல்லை. சம்ஹவ் வி வில் ஃபைண்ட் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியை அவனுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வந்து அவனையும் நாங்க பிளேஸ் பண்ண வச்சிடறோம். சோ எங்க காலேஜுக்குள்ள வந்தா அவன் கண்டிப்பா பிளேஸ்மெண்டோட தான் வெளியில போவான். அத நான் பெருமையா நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த கோயம்புத்தூர்ல 100% பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கிற ஒரே காலேஜ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். அண்ட் யூ பீப்புள் கேன் ஃபீல் ரியலி வெரி ப்ரௌட் அபவுட் இட், அபவுட் யுவர் காலேஜ். அண்ட் தென் இந்த எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா நீங்க கூட வந்திருக்கீங்க. சோ நீங்க கேட்கல ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம். இங்க நிறைய எல்லாத்துலயுமே ட்ரைனிங் கொடுக்குற கிரிக்கெட்டுக்கு, வாலிபால், பாஸ்கெட் பால், ஹேண்ட் பால், ஃபுட்பால், த்ரோ பால் அண்ட் இண்டோர் கேம்ஸ் லைக் டேபிள் டென்னிஸ், ஜிம், பேட்மிண்டன், இதுல எல்லாத்துலயுமே we have a well qualified physical director and he trains the students. And இந்த இதனால எங்க காலேஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா they brought laurels to our institution by winning gold medal in karate, weight lifting and boxing la national level, state level la gold medal enga students vaangittu vandirukanga. So you all can feel proud that you have chosen Sri Krishna Aditya College of Arts and Science to pursue your higher education, your graduation. And எத்தனையோ கனவுகளோட, எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகளோட அத்தனை பேரண்ட்ஸ் உங்க குழந்தைகளை இங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, எங்க குழந்தைகளும் கூட. நாங்க இங்க ஒரு பிரின்சிபலா இருக்கிறத விட ஒரு அம்மாவா தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். சோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த கல்லூரியை விட்டு 3 வருஷம் முடிச்சு வரும்போது அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்தவர்களாக, ஆற்றல் திறன் மேம்பட்டவர்களாக, ஆளுமை திறன் மிக்கவர்களாக, இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தன்னம்பிக்கை மிக்கவர்களாக ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கையில எடுத்து ஒரு கம்பீரமா இந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே வருவார்கள் என்று உறுதி கூறி உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வருக 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 என வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, ma'am, for your warm words of welcome and providing a promising view of Sri Krishna Aditya to our students and parents. We all know that every leader will have an inspiration, and this inspiration will be brought in not by mere words but by actions, behavior, and a complete lifestyle. We have with us here today our inspirer, a tangible source of motivation, the guiding light behind this great temple of learning, Srimati S. Malavili, Chairperson and Managing Trustee, Sri Krishna Institutions. We are indeed privileged to have you with us, ma'am, and we request you to lead us through your presidential address. Ma'am, please. Good afternoon, everybody. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Dear respected Chief Guest Madam Mr. Jayantha Sri Balakrishnan, my dear principal, faculty, and my dear students. I'm so happy to be a part of this orientation program in welcoming all of you for this great day of joining first year in Sri Krishna Aditya Arts and Science College. சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க எல்லாரும் காலேஜுக்கு வந்திருப்பீங்க. எங்களோட ஹால்ல உட்காந்து நாங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பிசிக்கலா உங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹாப்பியா நாங்க வெல்கம் பண்ணியிருப்போம். பட் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வர்ச்சுவலா உங்களை நாங்க வெல்கம் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. நீங்க அடுத்தது எப்போ எங்க காலேஜ்குள்ள வரீங்களோ அப்போ we have one more function where உங்களை எல்லாத்தையும் நாங்க பார்த்து சந்தோஷமா வரவேற்று ஹாப்பியா உங்களை எங்களோட ஃபேமிலி மாதிரி நாங்க ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி இனி வாழ போறோம், எப்படி இருக்க போறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சேலஞ்சு தான். நீங்க சேர்ந்தாச்சு, இனிமேல் ஆன்லைன்ல தான் கிளாஸஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 2-3 months அப்படிதான் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நாங்க அதுக்கு எல்லாமே ப்ரிப்பேர்ட் ஆகி எங்க ஃபேக்கல்டி எல்லாருமே, பிரின்சிபல், ஃபேக்கல்டி எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாங்க எல்லாமே ரெடியா வச்சிருக்கோம். நீங்க அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி இந்த 3 months நம்ம கோப் அப் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம லைஃப் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ நீங்க எப்பவுமே ஒண்ணு முடிவு பண்ணணும். அது உங்களோட லைஃப் உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். நாங்க ஆஸ் பேரண்ட்ஸ், ஆஸ் டீச்சர்ஸ், ஆஸ் ஃபேக்கல்டி நாங்க என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலயும் நாங்க கைட் பண்ண முடியும், உங்களை நல்லா பாத்துக்க முடியும். உங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸா இருக்க முடியுமே ஒழிய உங்களோட லைஃப் நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். நீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, 3rd year முடிச்சுட்டு நான் என்ன ஆக போறேன் அப்படிங்கறத, உங்க கரியர் என்னங்கறது நீங்க இப்பவே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க.
நான் என்ஜினியர், நான் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் ஆகணுமா, இல்ல நான் ஒரு பேங்க்குக்கு போகணுமா, இல்ல நான் சிவில் சர்வீஸ் சர்வெண்ட் ஆகணுமா, இல்ல நான் ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கணுமா, இல்ல நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் எப்படி இருக்க போறேன் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸா இருப்போம், உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருப்போம். ஸோ யோர் லைஃப் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டாங்க, அவங்க லைஃபை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி உங்களை ஒரு நல்ல காலேஜ்ல சேர்த்திருக்காங்க. நாங்க எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்றோம். நீங்க நல்லா படிச்சு நீங்க நல்ல உங்களோட கரியரை நீங்க சூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் திங் வந்து உங்களோட நீங்க ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் இப்ப எவ்ரிதிங் இஸ் க்ரோயிங் ஃபாஸ்டர், அதுல எல்லாமே நீங்க அப்டேட்டடா இருக்கணும். ஸோ இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கீங்க நிறைய நேரம். ஸோ மார்னிங் 2 hours கிளாஸ், ஈவினிங் 2 hours கிளாஸ் இருக்கும், மற்ற நிறைய நேரம் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களையே நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும், என்னென்ன இருக்கு, இப்ப என்னென்ன ஃபீல்ட்ல நம்ம இருக்கோம், அது எல்லாத்தையுமே நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு கண்டிப்பா நீங்க ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். நீங்க ஃபோக்கஸ்டா இல்ல அப்படின்னா உங்களால கண்டிப்பா என்ன இருக்கு என்னங்கிறதெல்லாம் உங்களால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. செகண்ட் திங் வந்து உங்களோட மைண்ட் டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். டிசிப்ளின்டா இருந்தாதான் யூ கேன் பி ஃபோக்கஸ்ட் இன் சம்திங். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எஃபர்ட்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்க பெரிய பெரிய மனிதனா ஆக முடியும், பெரிய ஆளா மாற முடியும். அந்த எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் தான் உங்களை வந்து உங்களுடைய லைஃப்லயே ஒரு பெரிய இதா கொண்டு வரும். நீங்க ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஐயோ நம்ம அப்ப நல்லா படிச்சிருக்கலாமே, அப்ப நல்லா இருந்திருக்கலாமே நினைச்சீங்கன்னா ஆஃப்டர் 10 years nothing, you will never, you cannot replace that. So one day gone is already gone. ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் இஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்கு. பாசிட்டிவா இருங்க, ஹாப்பியா இருங்க. எனிதிங் கேன் பி டன். எதுவுமே இம்பாசிபிள்ங்கிறது லைஃப்ல கிடையவே கிடையாது. ஆனா நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் எது நல்லது எது கெட்டது, எது நீங்க உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும், விச் இஸ் நைஸ் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க வந்து நல்ல குழந்தைகளா இந்த சொசைட்டில என்ன ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ சொசைட்டிக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு குட் சிட்டிசனா ஆகுறதுக்கு நீங்க இந்த டைம் நல்ல டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். ஸோ யர் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ. லைக் நான் என் குழந்தை அந்த மாதிரி, ஏன்னா அவங்க லைஃபே உங்களுக்காக கொடுக்குறாங்க. ஸோ what in turn you can give it to them, so they should be proud seeing you, they should be happy seeing you. நீங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் ஆயிக்கணும். நீங்களே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் எப்படி நாம இருக்கணும், என்ன பண்ணணும். நிறைய டைம் இருக்கு திங்க் பண்றதுக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ட் நாள் தான் நம்ம லைஃப்ல. ஸோ நீங்க வந்து நல்ல குழந்தைகளா நல்லா படிச்சு நல்லபடியா வரணும். பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, நீங்க வந்து காலேஜ்ல சேர்த்திட்டீங்க, எங்களை யாரையுமே பார்க்கல, உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கலாம், என்ன பண்ண போறாங்க, என்ன இது, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் யாருக்குமே வந்தது இல்லையே, வீட்டுலதான் இருக்காங்க, பட் வந்து காலேஜ்ல சேர்த்திட்டோம், காலேஜ் நடத்துறாங்க. நீங்க அது எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க, நாங்க உங்க கூட இருக்கிறோம். எல்லா விதத்திலயும் நாங்க உங்க குழந்தைகளை பாத்துக்குவோம். நீங்க எதா இருந்தாலும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பிரின்சிபல் மேடம் நான் போன் நம்பர் கொடுக்க சொல்றேன். எதா இருந்தாலும் நீங்க பிரின்சிபல் மேடம் கூட பேசுங்க. நீங்க எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல. உங்க குழந்தைகள் எங்க குழந்தைங்க மாதிரி நாங்க பாத்துக்குவோம். நாங்க வந்து we are more like a family. நாங்க வந்து நீங்க வேற நாங்க வேறன்னு என்னைக்குமே நாங்க நினைச்சது இல்ல. கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நீங்க எப்ப வேணாலும் எங்களை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணா பேசிக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பயம் ஃபர்ஸ்ட் வேண்டவே வேண்டாம். செகண்ட் திங் வந்து நீங்களும் உங்க குழந்தைகளை மோட்டிவேட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இது ஒரு புது சிச்சுவேஷன், நம்மளுக்கும் புது சிச்சுவேஷன் தான். பட் அவங்கள இப்ப வீடு தான் உங்க கிளாஸ் ரூம், உங்க வீடு தான் ஒரு கிளாஸ் ரூம். அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருங்க, முடிஞ்சா ஒரு லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்துருங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் டெடிகேட் பண்ணி அவங்க அங்க உட்கார்ந்து அவங்க படிச்சுதான் ஆகணும். காலையில 2 மணி நேரம், சாயந்தரம் 2 மணி நேரம். அவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம், நாங்க மானிட்டர் பண்றோம். எவ்ரி வீக் நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் பாக்குறோம், எல்லாமே நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருங்க வீட்டில், அவங்க படிக்கட்டும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டர் ஆஃப் த டே. கிளாஸ் ரூம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிளாஸ் ரூம் வந்து அவங்க வீடு தான் அவங்க கிளாஸ் ரூம். அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் அவங்களோட பெஞ்ச் அண்ட் டெஸ்க். ஸோ அது வந்து ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்கிறத பாருங்க. அப்படி நீங்க சொல்லி கேட்கலன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரின்சிபல்கிட்ட சொல்லலாம், நாங்க பாத்துக்கிறோம் அது எப்படின்னு சொல்லி. சோ எல்லா விதத்திலயும் நாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்போம். உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரே சப்போர்ட்,
ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு ஐபேடோ வாங்கி கொடுங்க. பிளஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க. அவங்க உட்காந்து படிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை காலையிலயும் சாயந்தரம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருங்க. நாங்க 5 days தான் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து கிடையாது. சாட்டர்டே அவங்க ஒர்க் பண்ணி அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணா போதும். ஸோ நம்ம வந்து இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு மாறி நம்ம மாறுறதுதான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை. ஸோ நீங்க எல்லாரும் அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். செகண்ட் திங், நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். நாங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம். உங்க குழந்தைகளை பார்த்துக்குவோம். நல்லபடியா வளர்த்தி 3rd year முடிச்சுட்டு போறப்ப கண்டிப்பா ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துதான் அனுப்புவோம். அதுக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணுமோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரெகுலர் கரிக்குலம் உங்களுக்கு மற்ற எல்லா விதத்திலையும் நாங்க ஹெல்ப் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா, இந்த சமயத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்க எவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் படிக்க முடியுமோ அதை படிச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் பெங்களூர் போறீங்க, ஒரு கார் ஏறுறீங்க, ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்னடா தெரிஞ்சதுன்னா அவன் ஈஸியா கன்னடா பேசுறான். இல்ல இங்கிலீஷ் நல்லா நீங்க பேசுனீங்கன்னா சில டிரைவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுது. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரைவர்ஸ்க்கு ஹிந்தி தெரியுது. ஹைதராபாத் போங்க, அவன் தெலுங்குல பேசுறான், நமக்கு தெலுங்கு தெரியாது. எகெயின் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் ஹிந்தி பேசுறான், நல்லா ஹிந்தி பேசுறான், நமக்கு ஹிந்தி பேச தெரியாது. ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஸ்போக்கன் ஹிந்தி, ஸ்போக்கன் கன்னடா, ஸ்போக்கன் தெலுங்கு, ஸோ லேர்ன் ஆஸ் மெனி லாங்குவேஜ் ஆஸ் யூ கேன். நீங்க யூடியூப் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் half an hour every day or 15 minutes every day நம்ம இந்த லாங்குவேஜ் படிப்போம் அப்படின்னு நினைங்க. ஸோ ஆஸ் மெனி லாங்குவேஜஸ் ஆஸ் யூ கேன் நீங்க படிக்கிறது தான் வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு உங்க கெரியர்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷும் கூட. ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஹேபிட். நீங்க ரெகுலரா பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட். ஸோ நிறைய பேர் தமிழ் மீடியத்துல இருந்து வந்திருப்பீங்க. இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறவங்களே நிறைய ஸ்லாங்ஸோட இப்ப பேசுறாங்க, which placement companies all don't accept. They want a perfect language communication to be spoken by the students. So நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா English also you should keep talking. So that becomes a habit. இப்ப நம்ம வீட்ல எல்லாருமே தமிழ் தான் பேசிட்டு இருப்போம். நீங்க காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் we'll compel you to talk in English. இப்போ வந்து என்னன்னா வேற வழி இல்ல, வீட்ல இருக்கீங்க, but you talk to your friends. So learn at least for 15 minutes some language. So spoken English, spoken Hindi, and spoken languages, all the language whatever you can will be the order of the day hereafter, where you will be recognized so much outside. நீங்க ஒரு ஊருக்கு போறீங்க, அவங்க ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ், அவங்களோட லாங்குவேஜ் நீங்க பேசுனீங்கன்னா they'll feel உங்களுக்கு வந்து they'll feel as if நீங்க அவங்களோட பார்ட்னு சொல்லி. அதே மாதிரி அதுல இருக்கிற செக்யூரிட்டி எதுலயுமே கிடையாது. நீங்க அவங்க லாங்குவேஜ் பேசுனீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அடுத்து தப்பா நடந்துக்கிறதுக்கு கூட பயந்துக்குவாங்க. So my sincere request would be focused, be organized, ஒரு டிசிப்ளினா இருங்க. Learn as many as you can during these 3 months. Be happy, be positive, and இந்த கொரோனா சமயத்துல, இந்த பேண்டமிக் சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி மாஸ்க் போட்டு உங்க ஹெல்த்தையும் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஹாப்பி இண்டிவிஜுவலா நீங்க வந்து நல்லா வளரணும். மேபி ஜான்வரி நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன், ஆர் டிசம்பர், எனக்கு தெரியல. So we are all waiting to invite you to a campus, happily invite you to our campus, and we would all be like to see all of you in the campus too soon. So may God bless you all. எல்லாருமே ஹெல்தியா ஹாப்பியா நீங்க இருக்கணும் நான் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன். Thank you. Thank you, ma'am, for spreading your vibrance amongst us and setting our visions ablaze. With our eyes wide open and our souls glowing with promise, we now move on to listen to the brand ambassadors of our institution sharing with us their experiences of being in this campus. Here we go to witness the land which has given rise to 1,000 glorious thoughts, presenting to you live at Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. I am Pavitra from 3rd BCA. I'm going to talk about our college infrastructure. We have some categories of campus building like admin block, science block, commerce block, and a digital library to gain our knowledge. Each and every classrooms are designed with a smart board. We have 6 computer science lab that are designed with a free Wi-Fi connection, air conditioner for the student comfort, and has an individual laptop for each and every student.
for the cultural events, we have a luxurious Venkatraman Hall. By coming to the food court, the cleanest one named Aroma is there, and a little stationery store, gym for the fitness purpose, playground for outdoor games, mess for the hostel students. We have a separate hostel for girls and boys. As per the principal said, we all are a brand ambassador. We have to make our college proud. Thank you. Faculties are really awesome. They'll just treat you like their own. Cause they're too friendly, you'll feel free and comfortable with them. Apart from academics, they'll take part in your development of your skills as well as your personal grooming. In between each and every classes, they'll conduct snap talk, which will help in your self-confidence as well as communication skills. Our management conduct various events where you can show up, and also with the collaboration of your faculty, you can also conduct events. Can't wait to share our society with you guys. Percent placement, mock interviews and group discussions. It's an anti-rival campus. Go Green Campus. We have the privilege to listen and gain knowledge from industrial experts through frequent guest lectures. It enriches us with application-oriented learning for all theoretical concepts. We, the family of Sri Krishna Aditya, opens up opportunities for your greater future, and it lifts your professionalism in the learning and inculcating your knowledge in providing the following professional courses. Yes, the professional courses, guys, that is what we are unique for. That is our ACS, ACCA, CA and CMA. And I'm proud to say that we also provide coaching for competitive exams like banking, TNPSC and UPSC. I am S. Nijit Vaikash, our second BCom IT, and I'm glad that I'm pursuing my current degree along with a professional course. That is my ACCA in my college, Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, and the coaching provided by the excellence of RR Education. And an ACCA graduate do deserve a better future, and we can guarantee. I want to show my gratitude towards my principal and my management for providing ACs in our college itself, and the coaching was also the best of all, and I'm gonna complete my foundation level this year. Thank you my management and my principal for this. Hello everyone, I'm from 2nd BCom CS. My college have trained me for banking and TNPSC exams. Now I'm confident that I can face it, and this is because of my college only. Thank you. Glad that I am pursuing my current degree along with professional course. That is my ACS. I have completed my ACS foundation exam. I have completed my foundation level, which is the first stage. I am doing my ACS professional courses in Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. I have passed the CMA foundation examination. I successfully completed my CMA foundation examination in my college. Our college offers value-added certification courses on Python, Android, PHP, Big Data Analytics, Digital Marketing, Animation, CorelDRAW, Java, Oracle, and so on for the career enhancement of the student. I would like to extend my heartily wishes for you all to have a wonderful academic experience here. Thank you. I'm doing certification in Android application development. I have done Oracle certification course. I have completed certification in Python programming. I have done certification in digital marketing. Google Site, the learning hub of SKA-CAS, rich in educational resources. We have individual assignments, readily accessible ebooks, and video lectures for visual understanding, university question banks, and model question papers. Altogether, we have 24/7 learning from any place through Google Classroom and whatnot. Our college lets us to meet our like-minded friends through plentiful clubs falling under the aegis of different departments, from working on numbers to the mathematics club, developing entrepreneurial skills to the business club, and topping into the cultural skills to the fine arts club. We are offered exposure to a wide spectrum of activity. Let's inspire to incubate with Business Club. Learn, develop and explore yourself to present innovative ideas.
welcome you all. Academic Review Meeting is a forum where our teachers and parents come together to know our performance, and the deserving students will be recognized with prizes. It's not just academic. We also have enriching culture fest, Adirudra at the intercollegiate level, and Adipradana for our own students to tap the energy in us. The college offers an opportunity through the Adividya, a national level technical symposium that is held every year. We also have a state level quiz competition for school children, Aditya Infominds. Not tell about placement in our college. In our college, they provide 100% placement with the highest package of 5 lakh per annum and the average package of 2,25,000. Last year, 749 students are placed with the offer of 1,234 offers. Most of our students are placed in MNC companies like Deloitte, Wipro, TCS, and CTS. Our college also conducting placement training like Just a Minute, group discussion, HR interview, and etc. The placement division of our college motivates our students to realize their higher career expectation. Hey guys, this is Aisha Siddiqa. I've completed my BCom Computer Applications this year. I've got placed into various companies with great packages. I would like to thank our principal ma'am for providing us various placement opportunities and help us achieve 100% placement this year. As the only college with 100% placement constantly from its inception. It happens because of the training from the first years. Multiple MNCs visit our college. We do plentiful MOUs with the leading organizations. I've been placed in 7 companies: TCS, CTS, HCL, Brainbro, Sutherland, KJISL, and Starbright Education Institution. I placed in TCS, HCL, and Wipro. I'm working in Ford. I'm an alumni of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, currently working in Capgemini as senior analyst with a package of 5 lakhs per annum. All this was possible only because of the training and the motivation provided by the institution. I got placed with Capgemini and I'm continuing my career. Thanks for the support, motivation and training given by this institution. I want to say that I got placed in 6 companies and 2 MNC companies. This all happened because of the placement coordinators and placement department staffs, all the faculty members. I want to really thank everyone who worked day and night for this and made this possible. College has secured 13 university ranks, out of which 3 have secured university first ranks with gold medals. Our college not only excels in academics but also in sports. We have brought laurels to our institutions by winning gold medals in karate, gold medal in weightlifting, and also a gold medal in boxing. Hi, this is Akash. I got state championship in boxing because of the training and encouragement given by my college. I thank them all. I'm a state level kabaddi player. Physical education is the most important department which coaches us cricket, volleyball, badminton, kabaddi, powerlifting and weightlifting. More valued than the giver's promise is the taker's word of satisfaction. Thank you, dear students, for highlighting what we have offered you here, and a special word of appreciation to the team who have brought in the words of our patrons in spite of the prevailing challenges of social distancing. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. They are the one who gets the people to do the greatest things. These words would best suit none other than our chief guest of the day, Dr. Jayanta Sri Balakrishnan, a renowned public speaker and a former professor of English. An educationalist who strongly believes in bringing about attitudinal change and social development through value-based education, Madam has helped numerous individuals realize their potential, adding a depth and making a difference through her motivational talks. Dr. Jayanta Sri Balakrishnan, as mentioned earlier, is a former professor of English from PSG College of Arts and Science, Coimbatore, with a teaching experience of more than 35 years. She is a double doctorate, one in English from Central University of Pondicherry and another in Tamil from Bharatiyar University, Coimbatore. A person with a wide range of academic and literary interests,
Madam holds multiple feathers to her cap, bestowed by her extraordinary work in the arenas of education, short story writing, motivational speaking, literary critiquing, translating, and inspiring young minds through her words and actions. She has delivered numerous lectures to the student population of multiple countries, including Canada, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Kuwait, Scotland, and the list goes on. She is a popular figure in the media with her talk show titled Manadil Urudi Vendum, telecasted by a popular TV channel exceeding more than 300 episodes, and the show Aram Seivom, anchored by her. Without further ado, we would like to invite you, ma'am, to address the gathering. வணக்கம், மிக சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம். Let me greet everyone first because it's so unique, so very different and so very special. So at the outset, let me congratulate and thank the person who is responsible for all this glory of Krishna Group of Institutions. இந்த இவ்வளவு பெரிய ஒரு அழகான கல்வி சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி மேடம் சேர்பர்சன், அவர்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. அவர்களை நேரில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு ஒருபோதும் வாய்த்ததே கிடையாது. ஸ்ரீமதி எஸ் மலர்விழி அவர்களுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றியும் வணக்கமும். இவ்வளவு பெரிய ஒரு கனவை மெய்ப்படுத்தி வைப்பதற்கு மிகப்பெரிய திறமை வேணும். You have to be an academic visionary to visualize everything even before the pandemic could strike this. வந்து எல்லாரையும் அவரவர் வீட்டுக்குள் ஒரு உள்ளங்கைக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் போனுக்குள்ள நம்மள அடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம்ல இருந்து ஆரம்பித்து வகுப்பு கிளாஸ் ரூம் virtual basement கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கீங்க. So thank you ever so much, ma'am, because you could visualize that this kind of a situation may appear at any point of time, and now you have put your students in a global platform. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறதோ அது இந்த கல்விக்கூடம் தொடங்கிய நாட்களில் இருந்தே அப்படித்தான் கற்பிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நீங்க உங்களுடைய பெருமைகளை சொல்றதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கு. And next, of course, CEO of Sri Krishna Group of Educational Institutions, Dr. Nammuடைய Sundararaman sir, who was, of course, a senior colleague of mine in PSG College of Arts and Science. அப்பொழுதே அவரை நினைத்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை உண்டு. அவருடைய அகாடமிக் ஃபோர்சைட், ஒரு தீர்க்க தரிசனம், மாணவர்களை எப்படி மேலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் அவருக்கு இருந்த மிக அழகான ஒரு திட்டவட்டமான ஒரு செயல்பாடு, அதை நினைத்து நான் எப்பொழுதுமே ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன், பெருமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஸோ அவரையும் இந்த சூழல்ல பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. And of course, the principal of Krishna Aditya College, my dear ma'am, Parniyammal ma'am, Dr. Parniyammal, நீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பார்க்கறதுல எனக்கு அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது. திருவள்ளுவர் கேட்டிருந்தா கூட சொல்லி இருப்பார், கண்டிப்பாக தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாயோட அவர் நிறுத்திட்டாரு. உங்க முகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அழகான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்குமே, ஆனால் அவர் கண்டிப்பாக இன்னொரு மாற்றம் கொண்டு வந்து ஆசிரியர்களை பற்றியும் அதுல சேர்த்திருப்பாரு. அப்பாவுக்கு சான்றோன் ஆக்குவதற்குரிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது, தாய்க்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. மகன் சான்றோன் என்று கேட்டாலே தாய்க்கு அவ்வளவு பெரிய பெருமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சூழல்ல இந்த குழந்தைகளை உருவாக்கி ஒரு குழந்தையை சான்றோன் என்று கேட்கும் பொழுதே ஒரு தாய்க்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கும் அப்படின்னா, இத்தனை குழந்தைகளையும் அள்ளி அரவணைத்து அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை தாய் தகப்பன் பார்ப்பதை விட கூட இன்னும் அதிகமாக தீட்சண்யமாக பொறுப்போடு பார்த்து நீங்க பேசும் பொழுது அந்த முகத்தில் பொங்கி பொங்கி வழிந்த அந்த பெருமிதம், அந்த தன்னம்பிக்கை, அந்த பாசம், இதையெல்லாம் எதன் மூலமாக ஒரு கேமரா மூலமாக பார்த்தால் கூட எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது. பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இதோ இந்த மிகப்பெரிய கல்வி குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களாக அதிர்ஷ்டவசமாக சேர்ந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாரும் இந்த கல்லூரியை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே வந்ததை பார்த்த போது நான் பலமுறை இந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கேன். இந்த கல்லூரி வளாகத்திற்குள் வந்திருக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களோட கல்லூரி முதல்வரான டாக்டர் பழனிமாள் மேடம் அவர்கள் கிட்ட நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவாக இருக்கும்னா, எனக்கு இங்க படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஏற்படுது. அவ்வளவு அழகான, அவ்வளவு அமைதியான கல்விக்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிருஷ்ணா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அதனுடைய அழகு சுற்றில இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள் மட்டுமே அல்ல, இயற்கை அவ்வளவு அழகாக தன்னுடைய எல்லா வளத்தையும் கொண்டு வந்து கொட்டும் பொழுது ஆசிரியர் பெருமக்கள் தங்களுடைய கல்வி செல்வத்தை கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்காக பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழல், அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்விக்கான ஒரு அமைதி பார்க்க பார்க்க அவ்வளவு பரவசமாக இருக்கும். அது மட்டுமே இல்லை, உங்களுடைய மிக பிரம்மாண்டமான அந்த ஆடிட்டோரியம்,
அவ்வளவு அழகாக மலர்விழி மேடம் சொன்னது போல எப்பொழுதாவது இந்த பேண்டமிக் ஒரு 4 மாதத்திற்குள் 3 மாதத்திற்குள் சரியாகும் பட்சத்தில் கல்லூரிக்குள் நீங்கள் வரும்பொழுது இன்று நான் ஏன் இவ்வளவு அழகாக சொல்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரியும். அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம், சோ ஹியூஜ், சோ மேசிவ், வித் சோ மச் ஆஃப் ஃபோர்சைட். இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் வந்து உட்கார்ந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் தெள்ள தெளிவாக மேடையில் நடப்பது என்ன என்பது தெரியக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு தீர்க்க தரிசன பார்வையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி வளாகம். உண்மையாகவே இந்த குழந்தைகள் அதிர்ஷ்டம் செய்த குழந்தைகள் தான். இந்த தாய் தகப்பன் அதை விட பெரிய அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள் தான். எல்லோரும் இந்த காலகட்டத்தை நினைத்து வருத்தப்படும் பொழுது, புலம்பும் பொழுது, நான் இது அதிர்ஷ்டமான ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் திகைப்பாக கூட இருக்கலாம். இது பொருத்தம் இல்லாததோ அப்படின்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம். இல்ல, இது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்று. 2020 என்பது உலக வரலாற்றில் நெருப்பால் எழுதப்பட்டு என்றைக்கும் மறையாத ஒரு ஆண்டாக மாறி போனது. இதற்கான காரணங்கள் எதுவாக இருக்கலாம். இதற்காக நாம் கொடுத்த இழப்புகள், மிகப்பெரிய இழப்புகளை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உயிர் ரீதியாக இழப்புகளை கொடுத்திருக்கோம், பொருளாதார ரீதியாக இழப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம். அச்சம் நம்மை சுற்றி சூழ்ந்து இருக்கும் பொழுது கூட இதை ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய காட்சியாக இது தொடங்கிய காலத்தில் பார்த்திருப்பது சரி. ஒரு லாக்டவுன் கொண்டு வந்தாச்சு, எல்லோரும் வீட்டிற்குள் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு ஒரு அச்சம் வருவது மிக சாதாரணமான இயல்பான ஒன்று. ஆனால் 4 மாதம் கழிந்து 5வது மாதத்துக்குள் வரும் பொழுது, உலகமே ஸ்தம்பிச்சு நிற்கும் பொழுது, என்ன செய்வோம் என்று அறியாமல் இருக்கும் பொழுது, ஒவ்வொரு கல்லூரியும் தன்னால் ஆன ஒரு பணி, குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வருடத்தை எந்த காரணம் கொண்டும் குழந்தைகள் இழந்துவிடக் கூடாது. அவர்கள் உயிர் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் அவர்களோட உணர்வும், அந்த உணர்வினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கக்கூடிய கல்வியும் அப்படின்னு நினைத்து ஒவ்வொரு கல்வி கூடமும் களம் இறங்கும் பொழுது முதலாவதாக களம் இறங்கக்கூடிய ஒரு நபராக கிருஷ்ணா ஆதித்யா கல்லூரியை, கலை அறிவியல் கல்லூரியை நான் பார்க்கிறேன். உண்மையாகவே இது பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான். ஏன் மீண்டும் மீண்டும் அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினேன் அப்படின்னா, when you are very proactive and productive and positive in your attitude and your choice of words, தேர்ந்தெடுக்கும் வார்த்தைகளில் கூட நாம் நேர்மறையான வார்த்தைகளையே மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவோமே ஆனால் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அச்சத்தை விரட்டுவதற்கான ஒற்றை மார்க்கம் அதுதான். ஆண்டவனை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவருடைய பெயரை மீண்டும் மீண்டும் மந்திரமாக சொல்லிக்கொண்டே இருப்பது போல சூழலை சுத்தம் செய்வதற்கு, மனச்சூழலை சுத்தம் செய்வதற்கு, எண்ணச்சூழலை சுத்தம் செய்வதற்கு நல்ல வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தி கொண்டே இருந்தோம் என்றால் நமக்கு ஒவ்வாத விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விலகி போகும். அதுதான் நான் இந்த குழந்தைகள் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது. மேடம் சொன்னது மாதிரி, பிரின்சிபல் மேடம் சொன்னது மாதிரியும், சேர்பர்சன் மேடம் சொன்னது மாதிரியும் மிக பொருத்தமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கு. கை கொள்ளாமல் 24 மணி நேரமும் இந்த குழந்தைகள் கையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் மட்டுமல்ல, சந்தோஷமான விஷயமும் கூட. இனி குழந்தைகளால் யார் மீதும் அவர்களது பழியை தூக்கி போட முடியாது. இந்த குழந்தை படிக்கவில்லை, அதற்கு இவர்கள் காரணம். இந்த குழந்தை கவனம் செலுத்தவில்லை, அதற்கு நண்பர்கள் காரணம். இது ஆசிரியர்களும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. என்ன காரணம் என்றால் முதலாக பொறுப்பு மொத்தமாக உங்கள் மடியில் வந்து உட்கார்ந்து. இனி உங்கள் நண்பர்களால் உங்களுடைய கவனச்சிதறல் ஏற்பட போவதில்லை. ஆசிரியர்கள் வரவில்லை, அதனால் நான் படிக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. எல்லோரும் எல்லாம் தயார் நிலையில் இருக்கும் பொழுது உங்களை நீங்கள் தயார் நிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டும். பெற்றோரும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால், ஆசிரியர்களும் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால் சில விஷயங்களை உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சேர்த்து நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை எனக்கு இருக்கு. முதலாவதாக, எங்கே போனாலும், even if you're going to get placed in MNC அல்லது 4 பேருக்கு வேலை தரக்கூடிய நபர்களாக நீங்கள் மாறினாலும், வேலைக்காக தேடக்கூடிய நபராக நீங்கள் இருந்தாலும், முதலில் குழந்தைகளுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன என்றால் 18 வயது என்பது பல விஷயங்களுக்கு போதுமான பக்குவமான ஒரு வயது. ஒரு நாட்டிற்கு யார் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்கு 18 வயது போதும் என்றால், அடுத்தது நான் யாராக மாற வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்கும் 18 வயது என்பது மிகவும் போதுமான ஒன்று. கல்லூரிக்கு வரக்கூடிய 1ஆம் ஆண்டு வந்து உட்காரக்கூடிய குழந்தைகள் கிட்ட நான் கல்லூரியில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அதுதான். நீங்கள் 18 வயதுக்கு உட்பட்டு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது நீங்கள் படித்த பள்ளிக்கூடங்களில் ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அது. ஆனா கல்லூரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் விமென் ஆக மாறும். இந்த 4 மாதத்திற்குள் உடல் ரீதியாகவும், உணர்வு ரீதியாகவும், அறிவு ரீதியாகவும் நீங்கள் வளர்ந்தே ஆக வேண்டும், வளர்ந்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையை சொல்லுங்க. இனி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அல்ல. இனி யாராவது வந்து வாயில் ஊட்டி விடுவார்கள், யாராவது வந்து நம்மை தூக்கி விடுவார்கள், அல்லது அக்கறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிக அழகான உலகத்திற்கு யாராவது தோளில் பல்லக்கு போல் தூக்கி கொண்டு போய் அங்கே இறக்கி விடுவார்கள் என்று கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தால் காலம் கைவிட்டு போய்விடும்.
men and women அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நிமிடமே முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த ஆண், முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த பெண், முழுமையாக வளர்ந்த தனிநபர்களாக உங்களை நீங்களே பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாக பொறுப்பை மற்றவர்கள் உங்கள் தலையில் தூக்கி வைப்பதற்கு முன் இந்த பொறுப்பை என்னிடம் கொடுங்கள், அதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு களம் இறங்கியே ஆகணும். இந்த களம் இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு மூளை தனியாக கொடுக்கணும், உங்களுக்கான ஒரு லேப்டாப் அல்லது ஒரு ஐபேட் உங்களுக்காக கொடுக்கணும். காலையில் 2 மணி நேரம், மாலையில் 2 மணி நேரம் கல்வி உங்களை சேர்ந்து வரும். சனி ஞாயிறு உங்களுக்கு விடுமுறை. சனி ஞாயிறில் சனிக்கிழமை உங்களது அசைன்மெண்ட் ஒர்க், உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேலைகளை நீங்கள் செய்த அத்தனையும் ரொம்ப அழகாக சேர்பர்சன் மேம் உங்ககிட்ட திருப்பி சொன்னாங்க. இப்ப இதனுடைய இன்னொரு பகுதியை நாம பார்க்கலாம். குழந்தைகளை எல்லோரும் வந்து முன்னால் என்று பேசினார்கள். நான் இதாக மாறி இருக்கிறேன், I have got a certification in this, I have got a certification in this, my annual income is this. இதர எல்லாவற்றுக்கும் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் செல் தான் காரணம், எங்களை தயார்படுத்தியவர்கள் தான் காரணம். இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஊடே ஒரு சிலர் சில வார்த்தைகளையும் சொன்னார்கள். முதல் செமஸ்டர்லயே தொடங்கி விட்டது அப்படின்னு நான் அப்படி பார்த்திருக்கேன் குழந்தைகளை. 5வது செமஸ்டர் 6வது செமஸ்டர் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும்பொழுது பரபரக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள், பதறக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ஓட்டம் மிக நீண்ட ஒரு ஓட்டம். 6 செமஸ்டர் கண்டிப்பாக ஓடியாக வேண்டும் என்று தொடங்கும் பொழுது இட் இஸ் அ மேரத்தான், ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அல்ல, இது மிக நீண்ட மேரத்தான் ஓட்டம் என்று தொடங்கிய அந்த குழந்தைகள் எப்ப தொடங்குவாங்க தெரியுமா? கல்லூரிக்குள் கால் வைத்த உடனேயே இந்த ஓட்டத்தை தொடங்கி விடுவார்கள். ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் கூடிய குழந்தை தனது கடைசி லேப் என்று சொல்லக்கூடிய கடைசி வட்டத்தை இன்னும் வேகமாக ஓடும். ஓடவே தொடங்காத குழந்தை 5வது செமஸ்டர் தான் எழுந்து நிற்க போகிறேன் என்று நினைக்கக்கூடிய குழந்தையால் மற்றவர்களோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு போக முடியாது. அப்போ இந்த தொடர் ஓட்டத்திற்கு நான் எப்படி என்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்? ஏன்னா பள்ளிக்கூடம் வேறு, கல்லூரிகள் வேறு, பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கத்தனமாக நீங்க மாறியாச்சு. அப்போ திஸ் இஸ் ஹையர் எஜுகேஷன். அப்படி ஹையர் எஜுகேஷனுக்குள்ள வேண்டிய ஆயத்தம் அது. செய்யாவிட்டாலும் இனிமேல் செய்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று. காலையில் 2 மணி நேரம், மாலையில் 2 மணி நேரம் மட்டும்தான் கல்விக்காக நீங்கள் ஒதுக்கக்கூடிய நேரம் என்று தப்பு கணக்கு போடாமல் நீங்கள் எந்த குரூப் எடுத்திருக்கீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. whichever is your department, whichever is your branch, have you got the domain knowledge in it? அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய கல்வி அறிவை பெற்றுவிட்டீர்களா என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். என்ன காரணம்? கல்வி தகுதியை பெற்று 12ஆம் வகுப்பில் இருந்து 500க்கு இவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கிய நிலையில் வந்து வகுப்பில் உட்காரும் பொழுது எங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களோ அந்த நிலையிலிருந்து ஆசிரியர்கள் உங்களை தூக்கி கொண்டு செல்லும் பொழுது என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா? They will expect a particular standard of knowledge from you. ஒவ்வொரு நபரிடமும் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு ஒரு கல்வி அறிவு, அந்த துறை சார்ந்த புரிதல் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அங்கிருந்துதான் தூக்கி கொண்டு போவார்களே தவிர ஆல்பபெட்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் மூலமாக தூக்கி எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. ஏபிசிடில எப்பவும் தொடங்க போறதில்லை. 12ஆம் வகுப்பு படித்திருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியருக்கு இந்த அளவிற்கு அறிவு இருக்கிறது என்ற அந்த கணிப்பிலிருந்து உங்களை தூக்கி கொண்டு போவார்கள். அந்த கணிப்புக்கு கீழே நாம் இருப்போமே ஆனால் மிகவும் அபாயகரமான நிலைமையில் இருக்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இதுவரை நீங்கள் படித்ததை, இனி படிக்க போவதை பற்றி உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிலிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் தகுதியில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? உங்கள் மதிப்பெண்களை வைத்து நான் ஒரு நாளும் அதை மதிப்பிட மாட்டேன். வந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பெண் என்பது வேறு, அந்த மதிப்பெண்ணுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு என்பது வேறு. அப்போ உங்களுடைய பேசிக் நாலேஜ், the domain knowledge of the area where you find yourself or you have chosen, நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த துறைக்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்கிறதா? யோசிச்சு பாருங்க. இது பக்தி மார்க்கத்துக்குள்ள போற நபராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சபரிமலைக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் சரி, ஈகை திருநாளுக்காக அந்த பெருநாளுக்காக தயார் செய்து கொள்ளக்கூடிய குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்டருக்காக உயிர்த்தெழக்கூடிய இயேசுபிரானை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம்? நாம அந்த இடத்திற்கு போகும் தகுதி நமக்கு இருக்கிறதான்னு பார்ப்போம். அந்த தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு. அது என்ன பண்ணலாம் நீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய சிலபஸ் for the first time you find that you are put along with the global students. உலகம் முழுவதும் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பல்கலைக்கழகங்களிலும் எப்படி உள்ள பாடத்திட்டத்தை மற்ற குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரிவதை போல உங்கள் உள்ளங்கையில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது உலகம். முதல் முறையாக 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் இது கண்டிப்பாக சாத்தியமே இல்லை. நாங்கள் படித்த காலத்தில் இதை கற்பனை கூட செய்திருக்க முடியாது. இப்போ இங்கிருந்து புறப்பட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் போய் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய தேவை இல்லாமல், வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் என்ன தருகிறதோ அதை இவ்வளவு பெரிய ஜனத்தொகை இருக்கக்கூடிய வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் ஒவ்வொரு கல்லூரியாலும் தர முடியும் என்றால்
கிருஷ்ணா ஆதித்யா கல்லூரியால் கொண்டு வந்து உங்கள் கையில் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அண்ணாந்து பார்த்து அடுத்த நாட்டை பார்த்து ஆசைப்பட வேண்டிய தேவையில்லாத அளவுக்கு வந்துடும். ஆனா தகுதி உங்களுக்கு வேணும். கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொருள் நன்றாக இருக்கிறது, வாங்கிக் கொள்ளும் கைகளுக்கு அதை வாங்கிக் கொள்ளும் தகுதி இருக்கிறதா அப்படின்னு எப்படி பார்ப்போம் தெரியுமா? நான் சொன்ன இந்த டொமைன் நாலேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த 2 வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா, அதற்குள்ள 4 விஷயங்கள் உள்ளே போகும். அந்த 4 விஷயங்களில் ஒன்று, இப்ப கணிதம் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அல்லது காமர்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் வெரைட்டி. அதுல அது கூட உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அஃபிலியேட்டட் போர்ஷனாக வரலாம், அல்லது மார்க்கெட்டிங் இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது பிஎஸ்சி மேத்ஸ் வித் another காம்பினேஷன் என்னவாக இருந்தாலும் சரி. அந்த நிலையில் உட்காருவதற்கு ஆசிரியரை ஏற்றுக்கொள்ள 4 விஷயங்கள் உங்க தலைக்குள்ள வந்தே ஆகணும். ஒன்று, இதுவரை நான் படித்ததில் எவ்வளவு ஆழமாக படித்திருக்கிறேன். மதிப்பெண்களுக்காக படித்தது வேறு, 100க்கு 100 வாங்கி இருக்கலாம், 100க்கு 100 எப்படி வாங்குவது என்பது நமக்கு தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் 100 மார்க் வாங்குவதற்கும் மேலே புத்தகத்தின் மொத்தத்தையும் நான் புரிந்து கொண்டேனா? பிஎஸ்சி மேத்ஸ் எனக்கு கொடுக்கும் பொழுது என்னால் அதை எடுத்துக்கொண்டு மேலே போக முடியுமா என்று பார்ப்பதற்கு படிப்பின் ஆழம் தெரிய வேண்டும். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தி டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ். ஆழம் இருக்கிறதா? அடுத்தது அகலம் இருக்கிறதான்னு பார்க்கணும். தி விட்த் ஆஃப் நாலேஜ். புதிய ஒரு பாடத்திட்டம் வருமே ஆனால் ஏன் பழைய பாடத்திட்டம் கைவிடப்பட்டது, அல்லது அதில் எவையெல்லாம் நீக்கப்பட்டன, எதெல்லாம் உள்ளே வந்திருக்கின்றன, இதை பற்றிய புரிதல் கண்டிப்பாக வேண்டும். இது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்துதான். அப்போ எனக்கு வரக்கூடிய பாடத்திட்டத்தின் அகலம் என்ன? இப்ப நான் கணிதம் எடுக்க போறேன், ஐம் கோயிங் டு டேக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன, அந்த அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் உள்ள வந்திருக்கு, என்னெல்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. உள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எது புதிதாக வந்தது? ஒரே ஒரு நிமிடம் யோசித்து பாருங்க. நாங்கெல்லாம் படித்து பட்டம் வாங்கி கொண்டு வந்த அந்த பட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு 2020 உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு எங்களால் தீர்வு காண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அப்ப 2020 வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை எல்லாம் படிக்கிறோம். அதனுடைய ஆழமும் அகலமும் தெரியும் பொழுது என்ன பண்றோம் தெரியுமா? யூ டோன்ட் லேர்ன் பிசிக்ஸ், யூ டோன்ட் லேர்ன் மேத்தமேட்டிக்ஸ், யூ டோன்ட் லேர்ன் காமர்ஸ், யூ லேர்ன் டு லேர்ன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். எப்படி கணிதத்தை படிப்பது என்ற நுட்பத்தை படித்துக் கொள்கிறீர்கள், எப்படி காமர்ஸ் படிக்கிறதுங்கிற நுட்பத்தை படிச்சுக்கிறோம். அதை படிக்கும்போது the technique will not become outdated at any point of time because you have learned to learn. எப்படி கற்பது என்பதை கற்றுக்கொண்டவருக்கு ஒரு நாளும் உலகம் புதுமையாக தோன்றாது, ஐயோ கையிழந்து போய்விட்டோமே என்று தோன்றாது. என்ன காரணம்? every day you will get yourself updated because you have mastered the art of learning to learn. ஆழம் கிடைச்சாச்சு, அகலம் கிடைச்சாச்சு இல்லையா? கைவசம் வந்திருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தினுடைய கண்டெம்பரரி ரெலவன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. இன்றைய தேதிக்கு 2020 இந்த தேதிக்கு இப்பொழுதுள்ள பிரச்சனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள, தாக்கு பிடிக்க, அவற்றை கடந்து போக, அவற்றுக்கு ஒரு நிவாரணம் தர, ஒரு தீர்வு தர, டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம், டு ரிசால்வ் தி ப்ராப்ளம், இவை முடியுமா இந்த பாடத்திட்டத்தால்? நான் 2020 எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த துறையின் பாடத்திட்டத்தால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் எத்தனை சதவிகிதம் இதால் தீர்க்க முடியும்? 18 வயது குழந்தைக்கு இந்த பக்குவம் கண்டிப்பாக வர வேண்டும், இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எல்லோருக்கும் உண்டு. அதனால்தான் நான் தொடங்கும் பொழுதே சொன்னேன், 18 வயது என்பது பல விஷயங்களுக்கு பொருத்தமான வயது. அது மட்டும் அல்ல, இந்த 3 ஆயிடுச்சா, ஆழம் தெரியும், அகலம் தெரியும். So you know the depth of your subject, you know the width of your subject, and you have the contemporary relevance of your subject. அதை அடுத்து வர வேண்டியதான் மிக முக்கியமானது. What is the future of your subject? நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த படிப்பின் எதிர்காலம் என்ன? இதனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? இதில் மாற்றங்கள் வருமேயானால் எந்த துறையில் மாற்றங்கள் வரும்? எல்லா குழந்தைகளுக்கும் உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஒரே மாதிரி உங்களை பழக்கிடும். ஒரே மாதிரி உங்களை கூட்டிட்டு வந்தாச்சு, எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. ரெஸ்யூமே எழுதுறது எப்படி, இன்டர்வியூ பண்றது எப்படி, எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஆனா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தெரியுமா? இவை எல்லாமே ஒரு ஸ்தாபனத்தின் உள்ளே நுழைவதற்கான தகுதிகள் மட்டுமே அல்லாமல், அங்கே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களை தாண்டி செல்லக்கூடிய நபர்களை மிஞ்ச உங்களால் முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? உள்ளே போவதற்கான தகுதியை எல்லோரும் சேர்த்து கொடுத்து விடுவார்கள். தாய் தகப்பன் தங்களுடைய தியாகத்தால் உள்ளே போகக்கூடிய தகுதியை உங்களுக்கு தரதுக்கு எல்லா முயற்சியிலும் ஈடுபட்டாச்சு. ஆசிரியர்கள் ஒரு ஸ்தாபனத்தின் உள்ளே போவதற்கான எல்லா தகுதியும் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. கல்லூரி கொடுத்தாச்சு. பல்கலைக்கழகம் பட்டங்கள் கொடுத்து உங்களுக்கு அதற்கான தகுதி வந்து விட்டது அப்படின்னாச்சு. ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் நீங்க பண்ணியாச்சு. சர்டிபிகேஷன்ல எடுத்தாச்சு. இன்னும் நிறைய படிச்சு. இவை எல்லாமே ஜஸ்ட் they enable you to enter into an occupation. உள்ளே செல்வதற்கான தகுதியை கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் உள்ளே சென்ற பின், இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, லேர்னிங் டு லேர்ன், அப்டேஷன் சொல்லுவோம். மீண்டும் மீண்டும் உங்களை நீங்களே புதுப்பித்துக் கொண்டு இல்லாவிட்டால்
அப்படி ஒரு மனப்பக்குவம் உங்களுக்கு வராமல் போகுமே ஆனால் பின்தங்கி போவோம். என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஓவர்டேக் பண்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உலகம் 2 விதமாக ஒரு நபரை ஓவர்டேக் பண்ணும். உங்களை கடந்து போகும். நீங்கள் போகக்கூடிய பாதையில் உங்கள் வேகத்தை விட அதிவேகமாக வந்து உங்களை மிதித்து கீழே தள்ளிவிட்டு முன்னால் ஓடக்கூடிய ஒரு விதமாக உங்களுக்கு முன்னால் போகக்கூடியது என்பது ஒரு விதம். இன்னொரு விதம் இருக்கு. அந்த விதம் என்ன தெரியுமா? நீங்க ஓடுற பாதையில அந்த பின்னால வரக்கூடிய நபர் வரவே இல்லை. உங்களுக்கு பக்கத்துல the person would have taken a parallel way. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சாலையில் ஓட ஆரம்பித்திருப்பார். ஓட ஆரம்பித்து உங்களை திரும்பி கூட பார்க்காமல் உங்களை விட வேகமாக முன்னால் போய்விடுவார். இப்படி எப்படி போனாலும் நாம் பின்தங்கி போவோம். இந்த பின்தங்கி போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டொமைன் நாலேஜ்ங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது. மிக மிக முக்கியமானது. உங்கள் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இந்த பல்கலைக்கழகம் தந்திருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தை பார்க்க வேண்டிய பக்குவம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. என்ன காரணம்? உள்ளங்கைக்குள் உலகம் வந்து உட்கார்ந்தாகிவிட்டது. This is the time when you go global அப்படின்னு சொல்லுவோம். குளோபலாக உலகமயமாகவும் உங்களால் பார்க்க முடிய வேண்டும். லோக்கல் உள்ளூரிக்குள் இருக்கக்கூடியது என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ ஒரு காமர்ஸ் மேஜர் பண்ணக்கூடிய அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க யாரோட ஒப்பிடுவீங்க? உங்க கல்லூரியில் இருக்கக்கூடியதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க, மற்ற கல்லூரிகளோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க, வேற பல்கலைக்கழகங்களோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க, நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க, மேலை நாடுகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் அடிக்க தரக்கூடிய பாடத்திட்டத்தோடையும் உங்களை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க. அது எவ்வளவு ஒரு பலமானது, எங்க கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அந்த காலங்களில் நாங்கள் இல்லையே என்பதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தமாக இருக்கு. 2020 எவ்வளவு பெரிய சவாலை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு வீட்டு கதவையும் தட்டி உள்ளே இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கு. சரி, டொமைன் நாலேஜ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இதுதான் முதல் பகுதி, உங்களின் தகுதியை வளர்த்து கொள்வதற்காக. இரண்டாவது இருக்கக்கூடியது மிக அழகாக உங்களுடைய சேர்பர்சன் மேடம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. எவ்வளவு மொழிகள் முடியுமோ அவ்வளவு மொழிகளை கற்றுக்கொள். என்ன காரணம்? இன்னும் ஒரு மொழி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ஒரு தலை, இன்னும் 2 கைகள். 10 தலை இருக்கக்கூடிய நபராக நம்ம ராவணனை கொண்டாடுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா யோசிச்சு பாருங்க, என்னவாக இருந்திருக்க முடியும்? 10 விதமான திறன்களாக அது இருந்திருக்கணும். அத்தனை விதமாகவும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருக்கணும். அத்தனை மொழி புலமை இருந்திருக்கணும். அத்தனை கலையில் திறமை இருந்திருக்கணும். அத்தனை நுண்மையாக பார்க்கக்கூடிய அறிவு இருந்திருக்கணும். அப்போ முன்னோர்கள் எதையாவது ஒரு முன்னுதாரணமா காட்டும் பொழுது என்னதான் உள்ள கொண்டு வராங்க? இதேதான். எத்தனைக்கு எத்தனை மொழிகளை உங்களால் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியுமோ, எத்தனை மொழிகளை உங்களால் பயில முடியுமோ, இதுதான் காலம். இது விதைக்கக்கூடிய நேரம். இந்த விதைக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்து விட்டோம் அப்படின்னா அறுவடை நேரம் மிகவும் துன்பமாக இருக்கும். அப்ப என்ன பண்றோம்? இன்னைக்கு தொடங்க, இன்னைக்கு அல்ல 4 மாதமாகவே தொடங்கி இருக்கணும். நான் தான் கொஞ்சம் மெதுவா உங்ககிட்ட சொல்றேன். எவ்வளவு மொழிகள் முடியுமோ அவ்வளவு மொழிகள். ரொம்ப அழகாக மேடம் அதை உங்களுக்கு சொன்னாங்க. If you happen to be in Bangalore, if you happen to be in Hyderabad, if you happen to be somewhere in North India, what will you do? என்ன காரணம் தெரியுமா? உணவு மாதிரியே மொழிதான் மனிதனை முதலில் கொண்டு போய் ஒரு நபரோடு இன்னொரு நபரை பிணைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஒரு புன்னகையால அந்த நபரை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் அடுத்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபரின் தாய்மொழி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமே ஆனால், அவருக்கு புரிந்த மொழி தெரிந்த மொழி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமே ஆனால் மிக நுணுக்கமாக மிக இணக்கமாக முடியும். ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிகள் எல்லாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவான்னு தெரியுமா? ஏதாவது ஒரு விசிட்டிங் கார்டை கையில கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த விசிட்டிங் கார்டை வாங்கி உங்களுடைய கோட் பாக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that sends another signal. ஆனா அது உங்க கையிலேயே வைத்திருந்தீங்கன்னா that sends another signal. உங்களுடைய பர்ஸ் அல்லது வாலெட்டுக்குள்ள அதை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா that sends another signal. இங்கிருந்து நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து விமான நிலையத்துக்கு போகும்பொழுது வழியில் சந்தித்த ஒரு ஜப்பானியர் உங்க கையில அவருடைய அடையாள அட்டையை கொடுத்திருக்காரு, அவருடைய இந்த விசிட்டிங் கார்டு, இந்த அட்டையை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்க கையிலேயே வைத்திருக்கும் பொழுது you send a signal that இங்கிருந்து கிளம்பி விமான நிலையம் போற வரைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் அதை பார்த்து கொண்டே இருப்பீர்கள். அது மிகப்பெரிய ஒரு பாண்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கும். அப்போ உள்ளூருக்குள் இருக்கக்கூடிய மொழிகளையும் மொழியின் மூலமாக அந்த கலாச்சாரங்களையும் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமே ஆனால், உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியுமே ஆனால் இயல்பாக உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும். வெற்றி அடைவது என்பது ஏதோ முயற்சி செய்து அடைய வேண்டிய ஒன்று அல்ல. மூச்சுக்காற்று போல, சுவாசிப்பதை போல ஒவ்வொரு வினாடியும் வெற்றி உள்ளுக்குள் வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படின்னா அதற்காக நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்போ இரண்டாவதாக நான் சொன்னது மொழி புலமை. மொழி ஆளும் சந்தோஷமாக படிக்கக்கூடியது, அதுவும் ஃப்ரம் தி நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யார் அந்த மொழியை தாய்மொழியாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த நபர்கள் மூலமாக உங்களால் அந்த மொழியை அடைய முடியுமே ஆனால், அதன் மூலமாக அவர்களுடைய பண்பையும் கலாச்சாரத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியுமே ஆனால், அதன் மூலமாக அவர்களது மனதை உங்களால் தொட முடியுமே ஆனால் வெகு சுலபமாக செல்லக்கூடிய ஒன்றாக அது இருக்கும்.
அப்போ மொழி புலமை கண்டிப்பாக வேண்டும். மனதில் கூச்சமோ தயக்கமோ அச்சமோ தளர்வோ எதுவும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் தர வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு. வீட்டில் அந்த குழந்தை புதிதாக ஒரு மொழியை படிக்கிறதுக்காக ஆயத்தமாகும் பொழுது தாய் தகப்பன் கூட நிற்கும். வேற யாரிடம் போய் பயில முடியும் அந்த குழந்தையால? ஆங்கிலம் புதிதாக படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா குழந்தைகள் பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க, நான் ஆங்கிலத்துல பேசினேன் அப்படின்னா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேம், இஃப் ஐ டாக் இன் இங்கிலீஷ் பீப்புள் வில் லாஃப். அப்ப நான் கேட்பேன், ஹூ ஆர் தோஸ் பீப்புள்? யார் அந்த ஆட்கள்? ஏன்னா கண்டிப்பாக ஆசிரியர் சிரிக்க போறதுல, சிரிச்சா ஆசிரியர் உனக்கு ஆசிரியராக இருக்க முடியாது. தாய் தகப்பன் சிரிக்க போறதுல, ஏன்னா தாய் தகப்பன் உன்னுடைய முயற்சியை பார்த்து சிரிக்க போறாங்க அப்படின்னா எழுந்திருச்சு நடந்திருக்க கூட மாட்டீங்க. எழுந்து நடக்கும் பொழுது எத்தனை தடவை விழுந்திருக்கீங்க, எத்தனை தடவை எழுந்திருக்கீங்க? ஒரு தடவையும் கை கொட்டி தாய் தகப்பனாக நீ விழுந்துட்டியேன்னு சிரிச்சது கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும், நடக்கணும் தொடங்கும் பொழுது 4 தடவை விழுந்துதான் ஆகணும். விழ தெரிஞ்ச குழந்தைக்கு எழுந்திருக்கவும் தெரியும். எழுந்திருக்க தெரிஞ்சாச்சுன்னா காலை வீசி நடக்க தெரியும். காலை வீசி நடக்க தெரிஞ்ச குழந்தையால ஓட தெரியும். ஓட தெரிஞ்ச குழந்தையத்தான் நம்ம கிருஷ்ணா ஆதித்யால இப்ப கொண்டு வந்து மேரத்தான்ல கொண்டு வந்து விட போறோம். அப்போ தாய் தகப்பன் சிரிக்க போறதில்ல, ஆசிரியர் சிரிக்க போறதில்ல, நண்பர்கள் சிரிப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னா முயற்சியை பார்த்து ஏதாவது ஒரு நண்பன் சிரித்தான் என்றால் அவன் நண்பன் அல்ல என்ற விஷயத்தை அன்றைக்காவது நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம். அப்போ கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்தில் ஆழக்கால் ஊன்றியே ஆக வேண்டும். பிகாஸ் there's a window language of upstairs அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம். தாய்மொழி சரளமாக எந்த விதமான தவறும் இல்லாமல் பேசுவதற்கு மட்டுமல்ல, எழுதவும் தெரியும். அப்ப என்ன காரணம்? உங்களுடைய தாய்மொழி இந்த நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறதுனால, தமிழ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லாம அழுத்தமாக அழகாக எத்தனையோ 1000 ஆண்டு காலங்களுக்கான இலக்கியங்களை உள்வாங்கி இருக்கக்கூடிய மொழியை ஆழமாக பயின்று நீங்க பேசும் பொழுது அது தெரியும். திருத்தமாக ஒரு மொழி பேசப்படும் பொழுதே கேட்கும் நபர்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் படித்தவர்கள் அப்படின்னு. எதை படித்தவர்கள் அல்ல, படிப்பை படித்தவர்கள் அப்படின்னு தெரியும். அப்போ அது என்ன உங்க தாய்மொழியோ அது பேச்சு மொழியாக மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் அந்த பேச்சு மொழியை தாண்டி எழுத்து மொழியாகவும் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ல ப்ளீஸ் ட்ரை டு மாஸ்டர். நாம் வெறும் படிக்கிறதா படிக்கிறோம், ஏதோ கொஞ்சம் நெஞ்சம் படிச்சுட்டு போகணும்னு சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா இருப்பது ஒரு முறை. அந்த இருப்பு ஒரு முறையில நீங்க முன்னோடியாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் ஆழமாக ஊனிதான் ஆகணும். இது 2ம் போக 3ஆவதாக வரக்கூடியது யுவர் ஆட்டிடியூட். இந்த ஆட்டிடியூட் வரும்பொழுதுதான் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய அந்த செய்தி, டிசைன் யுவர் டெஸ்டினி. உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை ஒரு உளியும் ஒரு சுத்தியலும் கையில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் தான் செதுக்க போகிறீர்கள். நீங்கள் தான் இது நீங்க தான் எடுக்க போறீங்க. திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டோரி. இது உங்களுடைய கதை. இந்த கதையின் கதாநாயகன் நீங்கள் தான், கதாநாயகி நீங்கள் தான். கண்டிப்பாக இந்த கதையை விட்டு உங்களால் வெளியே ஓட முடியாது, வெளியே பாய முடியாது. நீங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த கதை இல்லை. அப்போ 18 வயதுங்கிறது இவ்வளவு அழகான வயது. இந்த 18 வயதுல இவ்வளவு அழகான வாய்ப்பாக ஒன்று கைவசம் வந்து நிற்கும் பொழுது இதை உள்ளங்கையில் வாங்கி கொண்டு யுவர் ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் யுவர் ஆல்டிடியூட். உங்களுடைய கண்ணோட்டம், உங்களுடைய பார்வை, எதை நோக்கி உங்கள் பார்வை போகிறதோ, எதைத்தான் நான் அடைய போகிறேன் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதுதான் வாழ்க்கையில் அமையக்கூடியது. மீண்டும் மீண்டும் அதுவும் கான்சியஸ் லெவல்ல உங்களால் என்ன நடக்கிறது என்பதை உணரக்கூடிய அந்த கான்சியஸ் லெவல். நம்மளுடைய பிரச்சனை இந்த ஆட்டிடியூட் வரும்போது எங்க வரும் தெரியுமா? நம்ம மனதை பத்தி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் பேசும்பொழுது கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பனாகட்டும், குழந்தைகளாகட்டும், ஆசிரியர் பெருமக்களாகட்டும், அத்தனை பேரும் we are in a conscious level. We are fully aware. என்ன நடக்குது, எங்க நடக்குது, எப்படி நடக்குது, இது அத்தனை பற்றி பூரணமான புரிதலோட உட்கார்ந்துருக்கும். இதற்கு அடுத்தது ஆழ்நிலை அப்படின்னு மனதுக்கு ஒன்று உண்டு. That happens to be your subconscious. நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அது சாதாரணமான ஆள் இல்லை, ரொம்ப பெரிய நபர். நம்ம அதை அலட்சியப்படுத்தலாம். ஆனா இந்த சப்கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ் மனது இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு ஆட்டோ பைலட் வேற எதுவுமே கிடையாது. எப்பெல்லாம் உங்களுடைய கவனம் சிதறுமோ, எப்பெல்லாம் இந்த நனவு நிலையிலிருந்து நீங்க கொஞ்சம் நகர்றீங்களோ, எப்பெல்லாம் இப்ப நம்ம என் பேச்சு நீங்க கேட்க கேட்க கவனம் வேற எங்கேயாவது போனா அடுத்த நிமிடம் இந்த ஆட்டோ பைலட் அந்த கமாண்டுக்கு வந்து உட்கார்ந்துரும். அது வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பிக்கும். என்ன பண்ணும்? உங்களுடைய கடந்த காலத்துக்கு கொண்டு போகும், உங்களுக்கு நடக்காததை பற்றி எல்லாம் சொல்லும், ஏக்கங்களை பற்றி சொல்லும், புலம்பும், மீண்டும் மீண்டும் எது எல்லாம் தேவையில்லையோ அதற்குள்ள உங்களை தள்ளும். அப்ப யாரை குறித்து நீங்க ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் தெரியுமா? மற்றவர்களை குறித்து அல்ல, பக்கத்து வீடோ அடுத்த வீடோ அல்லது நண்பனோ எதிரியோ யாரும் அல்ல. அன்றாடம் கண்ணாடியில் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய நண்பனை அடையாளம் காணணும், உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய எதிரியை நீங்க அடையாளம் காணணும். அப்படி வரும்பொழுது சப்கான்சியஸ் becomes the autopilot and subconscious is responsible for your habits. உங்களுடைய ஒவ்வொரு பழக்க வழக்கத்திற்கும் முழு பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது இந்த சப்கான்சியஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த நபர், தான் இயங்கி நபர், உங்களுடைய கட்டளைகளுக்கு பணிய மாட்டேன் என்றிருக்கக்கூடிய நபர்.
சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நேத்திக்கு இரவு படுக்க போகும் பொழுது நீங்க கண்டிப்பா நினைச்சிருப்பீங்க, நாளைக்கு எங்களுடைய கல்லூரி ஃபர்ஸ்ட் டே ரீஓபன் ஆகுது, அதனால நாளையில இருந்து நான் ஒரு முடிவுக்குள்ள வந்துட்டேன். என்ன, 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சு நான் எந்த துறையை எடுத்திருக்கேனோ அந்த துறையில் அங்கே இருப்பதற்காக, அந்த கல்லூரி மாணவனாகவும் மாணவியாகவும் இருப்பதற்காக, அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பதற்காக, பெற்றோருக்கு பெருமை கொடுப்பதற்காக நான் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன். எல்லாம் தயார் நிலைக்கு கொண்டு வருவேன், உடற்பயிற்சி செய்வேன், மனதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவேன், தியானத்தில் ஆட்படுவேன், படிக்க வேண்டியதெல்லாம் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு நேற்று இரவு 10 மணிக்கு சொன்ன நீங்களேதான் இன்று காலையில் 4 மணிக்கு அலாரம் அடிக்கும் போது ஓங்கி ஒரு அடி வச்சுட்டு திரும்பி படுக்கிற நபர். என்ன ஆச்சு? நேற்று 10 மணிக்கு படுத்து இன்றைய காலையில் 4 மணிக்குள் என்ன மாறுபாடு வந்தது? என்ன பேதம் ஏற்பட்டது? யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா 10 மணிக்கு முடிவெடுத்த நபர் நீங்க, ஆனா இன்று காலையில் 4 மணிக்கு முடிவெடுத்த நபர் நீங்கள் அல்ல. நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த நபர்கிட்ட ரொம்ப ஜாகிரதையா இருங்க அப்படின்னு. உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் ஆன ஆட்டோ பைலட் which controls a habit. 4 மணிக்கு நாளைக்கு எழுந்திருச்சா போதும் அப்படின்னு இன்றைய நாள் பூரா வருத்தப்படுவீங்க. நான் ஏன் எழுந்திருக்கல, ஏன் எழுந்திருக்காம விட்டேன் அப்படின்னு. இந்த 4 மாத காலத்திற்குள் உங்களுக்குள் வந்திருக்கக்கூடியது இந்த பயிற்சி தான் வந்திருக்கும். நீங்கள் முடிவெடுத்தால் உங்கள் முடிவை முறியடிக்க உங்களால் மட்டும்தான் முடியுமே தவிர வேற யாராலும் முடியாது. நீங்கள் ஒரு முடிவெடுத்தால் அந்த முடிவை வெற்றி அடைய செய்யவும் உங்களால் மட்டும்தான் முடியும். அதற்காகத்தான் சொல்றேன், that is your attitude. உங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ல முதல்ல உங்களுக்கு வர வேண்டிய கண்ட்ரோல், you have to have control over your subconscious which gives you the habit. மீண்டும் மீண்டும் பழக்கத்துக்குள்ளேயே உங்களை தள்ளுவது போல, வலது கையை பயன்படுத்துவது, இடது கையை பயன்படுத்துவது, இது போல உங்களுடைய அனிச்சை செயலாக மாறிப்போன பல பழக்கங்களுக்கு தளபதியாக, அதனுடைய உரிமையாளனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டோ பைலட்டான சப்கான்சியஸ் ஆழ் மனதில் இப்ப நீங்க எழுதணும். எண்ணி 3 வருடம் முடியும் போது 2020 கல்லூரிக்குள் வந்திருக்கேன். 2020 நான் இங்கே ஒரு பட்டதாரியாக வெளியில் போகும்பொழுது அப்பொழுது வந்து சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இப்பொழுது என் கண் முன்னால் காட்டிய அத்தனை குழந்தைகளும், என்னை விட 3 வயது பெரியவர்களாக இருக்கக்கூடிய அக்காக்களும் அண்ணாக்களுமாக இருக்கலாம், அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவர்களுடைய அனுபவத்தை என் முன்னால், என் பெற்றோர் முன்னால், இங்கிருந்து பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பேர் முன்னாலும் போட்டு காட்டக்கூடிய என்னுடைய கல்லூரி, என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இங்கு 6 செமஸ்டர் இந்த 3 வருடத்தை நான் கழித்தது எப்படி கழித்தேன், எத்தனை சாதனைகள் செய்தேன், எத்தனை தங்க மெடல்கள் நான் வாங்கினேன், எத்தனை முறை பல்கலைக்கழகத்தின் 1வது மாணவராக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன், ஆசிரியர்களால் பாராட்டப்பட்டேன், எத்தனை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு குழந்தையும் மல்டிபிள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், டியூவல் பிளேஸ்மெண்ட்டே ஆச்சரியமா இருக்கும். மல்டிபிள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஒரு குழந்தை சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு ஆச்சரியமாகும். இப்ப அந்த முடிவு எடுங்க. தாய் தகப்பன் முன்னால இதை கேட்கவே அவங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த முடிவு எடுங்க. என்ன முடிவு? 3 வருடம் முடிந்து புதிதாக அப்பொழுது வந்து சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான முன்மாதிரியாக என்னை கொண்டு போய் என் கல்லூரியில் நிறுத்துவார்கள். என் கல்லூரி எதையெல்லாம் நினைத்து பெருமையாக தன்னை தானே பாராட்டிக் கொள்கிறதோ அத்தனை பெருமையிலும் எனக்கு ஒரு பங்கு இருக்கும் என்பதை இந்த தேதியில நான் முடிவு பண்றேன். இதுதான் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட். இந்த 3 உங்க கைவசம் வந்ததுன்னா உங்களுடைய துறை சார்ந்த அறிவு பூரணமாக எந்த இடத்திலும் பின்னம் இல்லாமல் முழுமையாக உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால், தகுதியை உங்களால் வளர்த்துக் கொள்ள முடியுமே ஆனால், எத்தனை மொழியை முடியுமோ அத்தனை மொழியையும் நான் உள்வாங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமானால், அது உங்களால் முடியுமே ஆனால், 3வதாக நான் சொன்ன தி ஆட்டிடியூட். இந்த ஆட்டிடியூட தான் ரொம்ப அழகாக வள்ளுவன் மிக அழகாக 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நீங்களும் நானும் வந்து இந்த தேதியில் ஒருவருக்கொருவர் இதை பற்றி பேசிக்கொள்வோம் என்பதை பூரணமாக புரிந்திருந்த தீர்க்கதரிசியாகிய வள்ளுவன் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. உங்கள் மனது எவ்வளவு உயரம் போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறதோ அவ்வளவு உயரம் உங்களால் போக முடியும். எதை போல தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் தண்ணீர் இல்லாத போது உயரம் குறைவாகவும், பெருமழை பெய்து தண்ணீர் நிரம்பிய பொழுது மூழ்கி போகாமல் தண்ணீரின் உயரத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மலரின் நீட்டம் போல உங்களுடைய மனதின் உயரத்தை போல நீங்கள் வாழ்வில் அடையக்கூடிய உயரமும் அவ்வளவு அமோகமாக இருக்கும். யாராவது இனி நான் இதை தாண்டி இந்த 3ஐ தாண்டி உங்களிடம் வரக்கூடிய அடுத்த விஷயத்திற்கு நான் எந்த காரணம் கொண்டும் do not befriend anybody who is negative.
நேர்மறையான எண்ணங்கள் இல்லாமல் எதிர்மறையான வார்த்தைகளை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய பழக்கங்கள் உள்ள நபரோடு தயவு செய்து எந்த விதமான நட்பும் பாராட்டாமல் இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க. என்னது தெரியுமா உண்மையான நட்பு? யாரால் யார் மேம்பட முடியுமோ அதை கொடுப்பது மட்டும்தான் நட்பு. இந்த 2 நபர்கள் நண்பர்கள் ஆனார்கள் என்றால் இவர்கள் 2 பேருடைய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல, இவர்களால் உலகம் செம்மைப்படுமே ஆனால், உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமே ஆனால் அதற்குத்தான் அழகான நட்பு அப்படின்னு பேரு. அப்போ இந்த நிமிடம் எந்த நண்பனும் பக்கத்தில் இல்லாமல் வீட்டில் உங்களுக்கு நண்பனாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது, உங்கள் குடும்பம் உங்களுக்கு நண்பனாக இருக்கும் பொழுதும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முடிவு, நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள். நான் பாடத்தை பற்றி சொல்லவே இல்லை. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஸ்டடி ஹேபிட். ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு another ஏரியா, யுவர் ரீடிங் ஹேபிட். எந்த புத்தகத்தை எல்லாம் நீங்கள் வாசிக்கிறீர்களோ அது உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். உங்களுடைய அகண்ட அறிவு உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். அது மட்டுமல்ல, யாரெல்லாம் உங்களது நண்பர்களோ அவர்களும் உங்களுடைய அகலமான வாழ்க்கை எதிர்காலத்தை, சுபிட்சமான எதிர்காலத்தை அவர்களும் தீர்மானிப்பார்கள். So decide on the books you are going to read and decide on the friends whom you are going to have around you, and these 2 people will have a great impact on your life. உங்களால் அளக்க முடியாத அளவுக்கு கணிசமான பாதிப்பை இவர்களால் கொண்டு வந்து தர முடியும். நெகட்டிவ் பீப்புளை எப்படி நகர்த்துறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு நம்மளால பண்ண முடியும். என்ன? நெகட்டிவான எதிர்மறையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது. உலகம் சுற்றி சுற்றி இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில் எல்லாமே அது மாதிரி இருந்தாலும் யாரும் உங்கள் தலைக்குள் வந்து எதிர்மறையான எண்ணங்களை போட யாருக்கும் உரிமை கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம தலைக்குள்ள போகக்கூடிய எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே நேர்மறையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பலாம். நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அழகான சூழ்நிலையில, கல்லூரியில முதல் நாள் உள்ள வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய இந்த அழகான சூழ்நிலையில, ஜனவரி மாதம் எல்லாம் சரியாகி ஒரு புதிய ஒரு நார்மலான நிலைமைக்கு நாம் வரும் பொழுது, இதே கல்லூரிக்குள் நீங்க எல்லாம் வரும் பொழுது மிக அழகாக அந்த கல்லூரி உங்களை கையை நீட்டி வரவேற்கும் பொழுது அப்பொழுது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியும். எந்த காரணம் கொண்டும் உங்களுடைய கல்வியின் தரமோ தகுதியோ ஒரு காலத்திலும் பின்னப்படாமல் இருக்க யாரோ ஒருவர் உங்களுக்காக உழைத்திருக்கிறார். அப்போ இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியவங்க யாராக இருந்தாலும், என்னப்பா இது அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராக இருந்தாலும் விலகி இருங்க. விலக முடியலையா? உங்ககிட்ட யாராவது பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனது உற்சாகமா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க முடிவு பண்ண முடியும். நெகட்டிவாக வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாரியை பற்றி யாராவது தொடங்கினா, பரவாயில்லை, நீயும் நானும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் நமக்கு தெரியாத ஏதோ 2 விஞ்ஞானிகளோ 10 விஞ்ஞானிகளோ இந்தியாவில் ஆகட்டும் வெளிநாட்டில் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு மூலையில் பகலா இரவா என்று பார்க்காமல், உணவை பற்றி கவலைப்படாமல், உணர்வுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இந்த நோயிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தர வேண்டும் என்று யார் பெற்ற குழந்தைகளோ நமக்காக அவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செய்து கொண்டு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமே ஆனால் நம்மால் இந்த உலகத்திற்கு தர வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. எல்லாம் அழகாகத்தான் இருக்கிறது அப்படின்னு பாருங்க. எதெல்லாம் உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சோமோ அதெல்லாம் ஒரு தலை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டோம். எந்த குழந்தைய கையில மொபைல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோமோ அதன் மூலமாகத்தான் பாடம் உங்களுக்கு வரப்போகிறது அப்படிங்கிறதும் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் கூட ஒரு மொபைல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கல்விக்கான ஒரு இட்ஸ் அ டூல் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் தட்ஸ் நாட் லேர்னிங். அது அல்ல கல்வி. கல்விக்கான ஒரு கருவி. கல்வி உண்மையாக உங்களுக்கு எப்பொழுது கிடைக்கும்? பாடத்திட்டங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம், நிலைமை சரியானதுக்கு அப்புறம், மீண்டும் கல்லூரிக்கு வரும்போது you will get to know your classmates, you will get to know your friends, you will get to know your tutor, you will get to know your campus. உங்களுடைய மிக ரம்யமான அழகான மலை சூழ்ந்த அந்த இடம் உங்களுக்கு பார்க்க கிடைக்கும். இதோட சேர்ந்து 2020 குழந்தைகள் வாழ்க்கையை எதிர்கொண்ட விதம் முற்றிலும் வேறானது, சவால்களை எதிர்கொண்ட விதம் முற்றிலும் வேறானது அப்படின்னு உலகமே சேர்ந்து உங்களை பாராட்டும். இந்தியா தான் இளைஞர்களுடைய நாடுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நீங்க தான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய பலம். அந்த பெரிய பலம் என்ன பண்ணும்? ஒரு 3 ஆண்டுகள் கழித்து 5 ஆண்டுகள் கழித்து என்றாவது ஏதோ ஒரு இடத்தில் நானும் நீங்களும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குமே ஆனால் அப்போ சொல்வீங்க, 2020 இந்த நேரத்தில் 1ஆம் ஆண்டு உள்ள வந்த குழந்தைகள் எல்லோருமே அதிர்ஷ்டசாலிகள். என்ன காரணம்? முழுவதுமாக the slate has been cleaned absolutely. அந்த சரித்திரத்தின் பக்கம் முற்றிலுமாக துடைக்கப்பட்டு சுத்தமாக உங்களிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய சுயசரிதையும் இந்தியாவினுடைய சரித்திரமாக மாறப்போகிறது. இதற்கு பின்னால் வந்த எல்லாவற்றையும் துடைத்தாகிவிட்டது. மிக தெளிவாக சாதனையாளர்களாக எல்லா சவால்களையும் வாங்கிக் கொண்டு ஒரு பக்கம் தாய் தகப்பன் வீட்டிலேயே இருக்காங்க, கையை பிடிச்சுக்கொள்ள, வீட்டுக்குள்ள வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன்ல. இப்ப இவை 2ம் சேர்ந்து எந்த பக்கமும் தடுமாற முடியாம ஒரு தவம் போல ஆத்மார்த்தமாக கிடைக்காமல் கிடைத்த இந்த கல்லூரியில் ஒரு இடம், கிடைக்காமல் கிடைத்த இந்த கல்வி, இவை 2யும் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்களே ஆனால்
இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது யாருங்கிற நம்பிக்கையோட நான் முடிக்கிறேன் தெரியுமா? என் முன்னால வீட்டுல தகப்பன் தாயோட உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய நீங்கள், உங்கள எவ்வளவோ பெரிய விஞ்ஞானிகள் உட்கார்ந்துருக்க போறீங்க, எத்தனையோ பெரிய அரசியல் நிபுணர்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, எவ்வளவு பெரிய தத்துவ ஞானிகள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, பெரிய பெரிய வழக்குரைஞர்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, பெரிய பெரிய நபர்களாக பெரிய சாதனைகளை செய்யக்கூடிய நபர்கள் அத்தனை பேர்களையும் பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு முடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக I am eternally thankful to the chairperson who could give me this wonderful chance and to the CEO, என்னுடைய senior colleague ஆக இருந்த Dr. Sundararaman sir, and of course my dear principal ma'am and all the faculty who are the roots, வேர்களாக வெளியே தெரியாமல் இந்த ஸ்தாபனம் பூத்து குலுங்கி காயும் கனியுமாக உலகம் பார்த்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்தாபனமாக நிற்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை வேர்களுக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றி. குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துகள். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய போட்டி மிகுந்த காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் உணர வேண்டிய விஷயங்களை மிக அழகாக தொகுத்து வழங்கியமைக்கு நன்றி. Hope all our dear students would have imbibed the wisdom imparted by you and would live by it. Thank you once again, ma'am, for your empowering words. To handle ourselves, it is necessary that we use our heads, and to handle others, it is necessary that we use our hearts. A man who works by his head and by his heart, a compassionate source of encouragement. We now invite Dr. K. Sundararaman, Chief Executive Officer, Sri Krishna Institutions, to felicitate the gathering. Sir, please. Good afternoon. Most respected chairperson, our trustee, Mr. Aditya, chief guest, and my former colleague, Dr. Jayadisar Bharati, principal, faculty members, parents, and my dear students. It's a very important day in your life. Today, you have entered into the next stage of your life. Your destiny will be decided today. What you do in the next 3 years is going to be your destiny for the next 35 years. Your future is being decided in the coming 3 years here. Unfortunately, we are not able to meet you directly because of pandemic. But this pandemic has taught many things to us. If you look into the human evolution, we started with the Big Bang theory. After the Big Bang theory, we went to the Darwin theory. And after the Darwin theory, now people were predicting that the next stage of evolution has come, and next 50 years, human beings are going to change in their shape, in their culture, in their living, and in their habits. A human being is going to turn into a smart man. And what I mean by smart man is that a person having a lot of gadgets, like, for example, he will know when to eat, where to eat, how to eat, when to study, how to study, where to work. Everything will be decided by gadgets. And the whole human body and mind will be controlled by gadgets. That is what going to happen. That is what the prediction of many people, and people are working on it in various laboratories throughout the world. But what has been predicted that 50 years, this evolution is going to come. This is going to come in 20 years now because of this pandemic. We all have started already using all the gadgets now. Education has become online. It has become wireless. And also, the knowledge gained by the students is much higher when it becomes wireless. What is taught in the classroom is limited to what has been grasped by the teachers in their mind. But what is taught in the online is whatever the information gathered throughout the world is put in a box and given to you into a classroom. So this experience that you are going to have in the next 3 months is definitely going to come to a stay, even if the pandemic is going to be over. There is going to be a blended mode of teaching after this, the pandemic is going to be over. You will have classroom teaching, you will also have online teaching.
That is what everybody predicts, because the experience we are going to have in the next 3 months is not going to go out after the pandemic is over when you return to the college. Even if you return to the college, the online teaching mode will be supportive of classroom teaching. So you are the first group of students who are converting yourself from an ordinary human being into a smart human being. So you will be the history, as our chief guest said, that you are making the history in this world. You will be remembered forever because you are the first group of people who are coming out of that. And even if you look into the job opportunities and various multinational companies, they have already started changing their style of functioning. Most of them have started working from home. We don't need big buildings. We don't need tall buildings. What we need is a small space in the house to work for a multinational company. So now taking that cue into the account, your college, especially Sri Krishna institutions, have started working on this right from February, when we predicted that this COVID is going to come and affect our students. We started working on this. The whole of 3 months of lockdown period, we have been giving training to our faculty, how to design an online classroom and how an online classroom can be effectively function. And this we have used Google Classroom because we are pioneers in the Google Classroom, recognized by the Google International in San Francisco. And we designed your classrooms inside the Google Classroom. And these classrooms are posted to all our senior students. And right from the 16th of June, we started taking classes online. And we designed a virtual classroom for every student. And this virtual classroom has been posted to him. And he is asked to go through this classroom before coming to the class. And in the classroom, we started discussing on whatever the doubts he has got on each topic has been programmed, tailor-made for him. And also immediate feedback has been received by us. So this is a very, very interactive classroom is what we have designed. And this interactive classroom will help you to learn faster. And one advantage in this interactive classroom is that in the Bloom's taxonomy, where we have 6 levels of learning, the first 2 levels are lower order thinking. That is, one is a remembrance, and the other one is how much you can retain out of this and how much you can understand out of this. But the 3rd and 4th level is analysis and application. So what we have done is that every subject of study has been taken to the 3rd and 4th level. And we have used the analysis and understanding as a learning tool in the Google Classroom. So all your questions and all your feedbacks, everything will be on the higher order thinking, what we call it as HOT instead of LOT. That is the methodology which we are using, so that you will be moving from the 3rd order, 2nd order to the 3rd and 4th order. And when you come to the 3rd year, you will be going to create and evaluate. That is the 5th and 6th order of Bloom's taxonomy. You will be going, which will help you to learn much faster and so on. So this is going to be your experience. We expect that there is going to be a lot of behavioral change in you if you go through our curriculum, you go through our methodology, and ultimately, when you come out of this, you will be very confident and you will be able to achieve whatever you wanted to achieve. I can't tell you everything virtually. You start experiencing this right from Monday when classes will start for you. So that time you will understand what I am telling now, that it is called the fantasy of learning. And we give you the fantasy of learning. Say, I always believe learning should not be a pain, it should be a pleasure. And I always learn with pleasure. So we wanted to have all of you learn with pleasure. And that is what we wanted to give you here. And I hope you are joining this college is a very good decision. And we are going to take care of you. As our managing trustee said, as our principal said, your experiential learning
is going to help you in the future. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. We assure you that we will live by your words. With a gasp over the magnificence of what the day has presented with us, we come to the end of this trailer show. Leaving you with a promise to carry forward the set expectations, we welcome Ms. Amanda of 3rd BA English to deliver the word of thanks. Gratitude is the greatest of all virtues and parents of all others. A warm and graceful afternoon to our most valued Honorable Chief Guest, the Chairperson and Managing Trustee Madam, Trustee Aditya Sir, the CEO, the Principal, worthy teachers, parents, my dear friends, and everybody gathered here. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who strove really hard to make this induction day happen. First of all, I would like to extend my gratitude to the Almighty for making this event successful and for keeping us safe during this pandemic. On behalf of my college, I thank the chief guest, Dr. Jayantashri Balakrishnan, who spared us time and graced us with her presence. We were able to hear wise words from you, ma'am, and assure you that they have impacted us well. I also thank the managing trustee, Malarvili ma'am, for her unstinted support and encouragement, who always dreams about perfecting the future of all the students of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. The students are blessed to have their education under the guidance of a leader who is the epitome of success. I thank Trustee Aditya Sir for his presence and the CEO Sundaraman Sir for his devoted contribution in the development of the institution. I am also extremely thankful to the pyre of the college, Dr. S. Palaniammal, for being the catalyst of the entire program and supervising it to be the best. She caresses every student with a motherly love and affection. I also would like to thank the diligence of the faculty members who worked day and night to make this event a success. With a deep sense of appreciation, I also thank the people working behind the scenes. My sincere gratitude goes to all the parents who are rock solid in their support, and thank you for choosing our educational institution. We promise to turn your children into the greatest leaders of tomorrow and guide them through thick and thin. And lastly, I would like to extend my gratitude to each and everyone who contributed to this auspicious day. Your efforts were not in vain, for this was a day that was one of gain. Thank you. Thank you, Miss Amanda, for your words. With content hearts of delivering to you a glimpse of our dear campus and opening up your minds towards the new journey that each one of you are going to take, we are indeed pleased to call it a day. Let's all raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, Enadol, making the event a grand success. Looking forward to meet you all in our campus. Thank you.